Namaste Masters. Who am I? The Teachings of Bhagavan శ్రీ రమణ మహర్షి అనే చాలా చిన్న పుస్తకం ఇది. ప్రశ్నలు సమాధానాల రూపంలో ఉంటుంది. ఇది రమణ మహర్షి అరుణాచలంలో తిరువణ్ణామలైలో ఉండేవారు. ఆయన కాలంలో ఆయన ఎంతో మౌనంని పాటించేవారు. ఆయనకి వచ్చిన శిష్యులు కొంతమంది ప్రశ్నలు మనసులో వేసుకున్నా లేదంటే ఒక కాగితం మీద రాసి ఇచ్చినా ఆయన మళ్ళీ కాగితం మీద రాసి ఇవ్వడం కానీ లేదంటే వీరికే సమాధానం లోపల నుంచి రావడం కానీ జరుగుతూ ఉండేది. కొన్ని ప్రశ్నలు అసలు నేనెవరు, ఆయన సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా రమణ మహర్షి ఎప్పుడు కూడా ఎవరన్నా వచ్చి ఏ ప్రశ్న అడిగినా అసలు నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట. నాన్ యారు, నీవెవరు, హూ యామ్ ఐ, ఇట్లాగా అన్ని భాషల్లో ఎన్నో భాషల్లో ఈ విషయాన్నంతా కూడా అనువదించబడింది. సో ఆ పుస్తకము నేను మొన్న మధ్య అరుణాచలంకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాను. అది ఇప్పుడు చదువుదాం. ఇంట్రొడక్షన్. Who am I is the title given to a set of questions and answers bearing on self-enquiry. The questions were put to Bhagavan Sri Ramana Maharshi by Sri M. Sivaprakasham Pillai about the year 1902. Sri Pillai, a graduate in philosophy, was at the time employed in the Revenue Department of South Arcot Collectorate. During his visit to Tiruvannamalai in 1902 on official work, he went to Virupaksha cave on Arunachala hill and met the Maharshi there. He sought from him spiritual guidance and solicited answers to questions relating to self-enquiry. As Bhagavan was not talking then, not because of any vow he had taken, but because he did not have the inclination to talk, he answered questions put to him by writing. As recollected and recorded by Sri Sivaprakasham Pillai, there were 13 questions and answers to them given by Bhagavan. This record was first published by Sri Pillai in 1923 in the original Tamil, along with a couple of poems composed by himself relating how Bhagavan's grace operated in his case by dispelling his doubts and by saving him from a crisis in life. Who am I has been published several times subsequently. We find 13 questions and answers in some editions and 28 in others. There is also another published version in which the questions are not given. The teachings are rearranged in the form of an essay. The extant English translation is of this essay. The present rendering of the text in the form of 28 questions and answers. ఓకే, మనం టూకీగా తెలుగులో ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుందాము. ఈ హూ అమై అనే పుస్తకము ప్రశ్న జవాబులు అనే పద్ధతిలో ఉంటుంది. సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ అంటే మనం ఎవరము అనే దాని మీద ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్నలు ఎవరు వేశారు అంటే ఎం శివప్రకాశం పిళ్ళై గారు 1902లో ఆయన సౌత్ ఆర్కాట్ కలెక్టరేట్గా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ తిరువణ్ణామలైకి వెళ్ళి విరూపాక్ష గుహలో ఉండే అరుణాచల కొండ మీద ఉండే విరూపాక్ష గుహలో ఉండే మహర్షిని కలిశారు. ఆయా సమయంలో మహర్షి మాట్లాడేవారు కాదు, ఎందుకంటే ఏదో ప్రతిజ్ఞ చేశారో ఒట్టేసుకున్నారు కాదు, ఆయన మాట్లాడడానికి ఇష్టపడేవారు కాదు. అందుకోసమని పేపర్ మీద రాసిస్తే ఆయన సమాధానాలు చెప్పేవాళ్ళు పేపర్ మీద. ఇది 1923లో తమిళ్లో మొట్టమొదటిసారి ఈ ప్రశ్నలు జవాబుల్ని పబ్లిష్ చేశారు శివప్రకాశం పిళ్ళై గారు. తర్వాత ఎన్నో భాషల్లోకి అది ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది. ఓకే, ఇది ఇంకొక విధంగా ఈ ప్రశ్నలు జవాబుల్లాగా ఒకలాంటి ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో ఎడిషన్స్ ఏంటంటే ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వకుండా మొత్తం విషయం అంతా కూడా ఒక ఎస్సే రూపంలో కూడా ప్రింట్ చేయబడింది. అలా కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఇది 28 ప్రశ్నలుగా ఈ పుస్తకం ఇవ్వబడింది. అలాంగ్ విత్ విచార సంఘం, సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ, నాన్ యార్, హూ యామ్ ఐ constitutes the first set of instructions in the master's own words. These two are the only prose pieces among Bhagavan's works. They clearly set forth the central teaching that the direct path to liberation is self-enquiry.
The particular mode in which the enquiry is to be made is lucidly set forth in Nanyar. The mind consists of thoughts. The I thought is of the first to arise in the mind. When the inquiry, who am I, is persistently pursued, all other thoughts get destroyed. And finally, the I thought itself vanishes, leaving the supreme non-dual self alone. The false identification of the self with the phenomena of non-self, such as the body and mind, and thus ends, and there is illumination, sakshatkara. The process of enquiry, of course, is not an easy one. As one inquires, who am I, other thoughts will arise. But as these arise, one should not yield to them by following them. On the contrary, one should ask, to whom do they arise? In order to do this, one has to be extremely vigilant. Through constant inquiry, one should make the mind stay in its source without allowing it to wander away and get lost in the mazes of thought created by itself. All other disciplines such as breath control and meditation on the forms of God should be regarded as auxiliary practices. They are useful so far as they help the mind to become quiescent and one-pointed. For the mind that has gained skill in concentration, self-enquiry becomes comparatively easy. It is by ceaseless enquiry that the thoughts are destroyed and the self realized. The plenary reality in which there is not even the I thought, the experience which is referred to as silence. This is in substance is Bhagavan Sri Ramana Maharshi's teachings in Nanyar, Who Am I? T.M.P. Mahadevan, University of Madras, June 30, 1982. So this is all introduction. In the second paragraph, they're explaining what is self-enquiry. Self-enquiry అంటే ఐ అనే విషయం అనమాట, నేను అనే విషయం. ఆ నేను అనేదే అసలు లేకపోతే మిగతావన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి అంటున్నారు. భగవాన్ టీచింగ్స్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్ట్రైట్గా నేను సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ గురించి నేను గురించి చెప్తారు. ఈ నాన్యార్లో ఈ ప్రశ్న జవాబు పద్ధతిలో చాలా ఈజీగా నేను గురించి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేను అంటే ఏంటంటే మనసులో మన ఆలోచనలో ఉండే థాట్స్ అనేది నేను అనమాట. ఇప్పుడు పిల్లలకి అహంకారం అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ నేనులో ఉండరనమాట. పసిపిల్లలు విశ్వంతో సంధానమై ఉంటారు, ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానమై ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. అందుకే పసిపిల్లలు నిద్రలో నవ్వుతూ ఉంటారు, ఉలిక్కి పడుతూ ఉంటారు. పిల్లల్ని దేవుడు అని దేవుడితో సమానం అంటుంటాం కదా. వాళ్ళకి ఆ నేను అహంకారం అనేది ఉండదు. ఇది నాకు కావాలి, ఇది నాది అనే భావనలు వాళ్ళకి ఉండవు. నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది, ఈ వీళ్ళు నా వాళ్ళు, నా జీవితం, ఇట్లాంటిది అనేది ఉండదు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనము పదే పదే నేను ఎవరు నేను ఎవరు నేను ఎవరు అని కనుక ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటే ఆ నేను అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది, డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఇలా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు. ఏమని అంటే, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, ఆ మాట్లాడేది ఎవరు అంటే ఈ శరీరం అనుకోవచ్చు. మరి ఈ శరీరమే నేనా అంటే ఈ శరీరం పడిపోతుంది, పడిపోయిన తర్వాత కూడా నేను అనేది ఉంటుంది. అదేంటి మరి అంటే ఆత్మ. అది మనము ఈ ప్రశ్నించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే చివరికి నేను శాశ్వతమైన ఆత్మని అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే నేను ఆత్మని అని అర్థమవుతుందో, ఈ మన చుట్టుపక్కల ఇదంతా ఏదైతే మనకి ఇదే జీవితం అని మనం పడి స్ట్రెస్ అవుతూ దానికోసం వర్క్ చేస్తూ ఉంటామో దాన్ని చాలా సునాయాసంగా తీసుకుంటాం అనమాట, చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే ఒక ఎల్కేజీ పిల్లవాడికి 2x3 అనే లెక్క ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద సమస్య అనమాట వాడికి. అదే మనకి చాలాసార్లు దాని మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది,
ఎన్నోసార్లు చేశాము, అదేం జీవన్మరణ సమస్య కాదు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ అది పోయినా కూడా, తప్పైపోయినా, ఆన్సర్ తప్పైనా, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయినా ఏం పర్వాలేదు అనే విషయం మనకి ఇప్పుడు తెలుసు. కాబట్టి మనకు అది కష్టంగా అనిపించదు. అదేవిధంగా మనము ఈ జీవితంలో మన చుట్టుపక్కల ఉండే సమస్యలు, మనకు ఉండే సమస్యలు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో అది మనకి జీవన మరణ సమస్యలాగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనము ఇంతకంటే పెద్ద ఈ శరీరము, ఈ ఈ ప్రస్తుత భౌతికమైన శరీరం ఏదైతే ఉందో, భౌతికమైన ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, దీనికంటే నా ఆత్మ, నా యొక్క కాన్షియస్నెస్, చైతన్యము, శక్తి, ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్దది, విస్తృతమైనది అని ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుందో ఈ సమస్యలన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయన్నమాట. జీవన మరణ సమస్యలు కానే కావు అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది. అందుకే కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ సమస్య ఇంక ఇదే లాస్ట్ అనేసి అనిపిస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళకి. ఇంతకంటే నేను ఇంకా చెయ్యలేను అనిపిస్తుంది. కానీ దీనికంటే నేను చాలా పెద్దదాన్ని, పెద్ద శక్తి ఉండేవాళ్ళము అని ఎప్పుడైతే విస్తృతమైంది, ప్రపంచం అంతా నేనే అని అంత గొప్పగా మనం ఎప్పుడైతే ఆ చైతన్యంలో ఉంటామో ఈ సమస్యలన్నీ చాలా దూది పింజలాగా వెళ్ళిపోతాయి కదా. సో అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న వయసు నుంచి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడమే సరి అయిన జీవన విధానం, అదే మన జీవిత ధ్యేయం కూడా. అందుకోసమే భూమి మీదకి వచ్చాం అనే విషయము మనం చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ నూరు పోయాలన్నమాట. మన పిల్లలకి కానీ, మనం కూడా చాలామంది మనలో కూడా ఉంటారు, ఎప్పుడైతే ధ్యానంలోకి వస్తారో, ఈ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారో ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే, అరే నేను చిన్నప్పుడే ధ్యానంలోకి వస్తే ఎంత బాగుండు కదా నా లైఫ్ అని మనం ఎంతోమంది అనుకుంటాం మనలోనే. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం నేనెవరు అనుకుంటామో ఈ మాయ, ఈ ద్వైత ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, రెండు, నేను వేరు నువ్వు వేరు, పగలు వేరు రాత్రి వేరు, నిన్న నేడు రేపు, ఇట్లా ఎన్నెన్నో రెండుగా విభజిస్తాం అనమాట. నా వాళ్ళు, పరాయి వాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను, అప్పుడు నేను, ఇట్లా ఎన్నో అనుకుంటూ ఉంటాం. సో అదంతా ఏమీ లేదు, ఒక్కటే అద్వైతము, ఆదిశంకరాచార్యులు ఇచ్చిన అద్వైతంలోనే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం అప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఏదైతే మనం నేను అనుకుంటున్నామో అసలు అది నేను కాదు, అక్కడ నేను అనేది లేదు, కేవలం అది చాలా స్వల్పమైనది, అల్పమైనది అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటాము. ఎప్పుడైతే మనం శరీరము, మనసు అనే దాని దగ్గర నుంచి పైకి వెళతామో అప్పుడు మనకి నిజమైన సాక్షాత్కారం అనేది జరుగుతుంది, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది జరుగుతుంది. అది ఆత్మ సాక్షాత్కారం కానీ, ఆ సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ కానీ, అహంకారాన్ని విడనాడటం కానీ, ఇవన్నీ చాలా ఈజీ ఏం కాదు, కష్టమే. దానికోసము నిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. ఎప్పుడైనా మనకి నేను ఎవరు అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు దాంట్లో నుంచి మనం పక్కకి వెళ్ళిపోవడమో, ఇదంతేలే అలా వస్తూనే ఉంటాయనేసి సర్దుకుపోవడమో కాకుండా దాన్ని పదే పదే ప్రశ్నించుకుంటూ ఆ పని మీద ఎప్పుడైతే ఉంటామో, మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ఎరుకలో ఉంటామో, ఏం ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయి నాలో, ఈ ప్రశ్నకి నేను ఎలాంటి సమాధానాలు నాలో వస్తున్నాయి, ఇలాంటివన్నీ మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే ఎరుకలో ఉంటామో అప్పుడు మన లోపల అనవసరమైన ఆలోచనలు, ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఒక పద్మవ్యూహం లాంటిది అనమాట, పజిల్ లాగా ఉంటుంది. ఏంటి, ఎలాగా, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఇవన్నిటికీ కూడా మనకి సమాధానాలు దొరికి మనం విశ్వంలోకి, ఆ విశ్వ చైతన్యానికి అనుసంధానమై ఉండి మనకి ఎప్పుడు అన్ని విషయాలు సునాయాసంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈ ధ్యానము, శ్వాస మీద ధ్యాస, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గంలో ఇవన్నీ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట. ఇవన్నీ మనకు ఉపయోగపడతాయి, మన మైండ్ని ఫోకస్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చెప్పారు, నేను ఎవరు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోమని చెప్పారు. ఈ ధ్యానం చేస్తూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందమని చెప్పారు రమణ మహర్షి. ఎప్పుడైతే మనము నిరంతరము ఈ సత్యాన్వేషణ, సత్యశోధనలో, నేను ఎవరు అనే ఆ శోధనలో ఉంటామో అప్పుడు అన్ని విషయాలు తెలిసిపోయి, ఈ అహంకారం అనేది పోయి, ఆలోచనలన్నీ వెళ్ళిపోయి చివరికి ఏం మిగులుతుంది, సత్యం, మౌనం మిగులుతుంది అనమాట. ఇంకేమీ ఉండదు, అంతా తెలిసిన విషయం అనమాట.
ఆల్ నోన్ స్టేట్ అంటారో, అన్నీ తెలుసు మనకి, అలాంటప్పుడు పూర్తి మౌనంతో ఉండాలనిపిస్తుంది. అదే రమణ మహర్షి యొక్క స్టేటస్. ఆయన అలాగా, ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టే మౌనంలో ఉండేవారు. అది ఇంట్రొడక్షన్ మాస్టర్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యాక్చువల్గా ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఒక్కొక్కటి చదువుకుంటూ వెళ్దాము. ఓకే మాస్టర్స్, ఏమైనా మీకు ప్రశ్నలు, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎలా అనిపించింది? ఏమైనా కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేయండి. మనం మన టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఎగ్జిట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ లావణ్య. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి.